सत श्री अकाल किसान दोस्तों, किसान भैनों ते भरावो, खेती विरासत मिशन वालों मैं जगतार धालीवाल तुहाडे नाल दोबारा रूबरू हाँ। तेल बीजां की काश्त नूं लैके आउण वाला जिहड़ा सीजन अपना हाड़ी दा और तेल बीजां की काश्त बारे आपां अज गलबात करांगे, जिहदे विच पंजाब दा प्रमुख तेल बीज हाड़ी दे सीजन का अपना है सरों और उहदे नाल ही आउंदा अगला अलसी। ਇਹ तेल ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ तौर ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਰੋਂ, ਰੇਲੀ ਸਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, घर परिवार दे विच वो वरत रहे आ। समय दे नाल नाल आपां सारा कुछ जेकर पिछल झात मार के देखिए वो पड़ाव आउंदे आ कि जिहड़ा तेल हैगे आ उहनूं इंडस्ट्रीअलाइज कीता गया, उहनूं रिफाइन कीता गया, फिर रिफाइंड ऑयल बनाया गया और अपनी सेहत नाल उहनूं जोड़िया गया हार्ट अटैक दे नाल कि रिफाइंड खाओ। वो लोगों ने खाधा और उहदियां की अगे दिक्कत आईयां, वो सारा कुछ तुहाडे सामने आ। तो जदों गल तेल नाल जुड़दी है तो वो चीज़ां दी गल करनी बनदी हैगी आ। अज दा भी जिहड़ा समा है उहदे विच भारत दे विच कहा जांदा कि तेल बीज आपां नूं बहुत तेल की घाट हैगी, आपां नूं इंपोर्ट करने पैंदे आ। दूसरा हुण कुछ क दिनां दी पिछली गल है, वो देखण दे विच आया भी अपना जिहड़ा तेल सी उहदे विच बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन हुंदी सी, उहदे विच पाम ऑयल जिहड़ा सस्ता मिलदा सी वो मिला के वेचिया जांदा सी। तां जदों ये सारियां चीज़ां नूं आपां ध्यान दे विच लिआउने आ, तुसीं आपदी परिवार दी, बच्चों दी, समाज दी सेहत प्रति जदों चेतन हुंदे हो, कुदरती खेती की काश्त वल मुड़दे हो, तां ये चीज़ां लाजमी बनदियां ने कि जो अपने सामने आ चुके उन्हां तों आपां बचदे होए भविख दे विच आपां परिवार दे तेल दीयां लोड़ां पूरीआं करन दे लई इन्हां चीज़ां दी काश्त करिए, सरों की काश्त करिए, अलसी की काश्त करिए ते अपने परिवार की सेहत नूं बचाउंदे होए नाल नाल अपने समाज नूं भी वधिया खाद खुराक इह दे सकीए। तो अज गल सरों की जदों आपां शुरुआत करनी आ, कुदरती खेती तहत सरों की काश्त किवें करिए, तो उहदे विच होर भी बहुत कुछ एडअप इन्ना क हो चुकिया है भी उहदे च बहुत ज़्यादा भरम भुलेखे कनोला के नाम ते, हयोला के नाम ते, हाईब्रिड सरों वध झाड़ तेल दा इन्ने परसेंट तेल निकलदा। ये कर सारिਆਂ ਨੂੰ भी आपां रखदे होए चोण तुसीं आप करनी आ। काश्त दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सरों की मैं गल करूँगा तो असीं दो कवांगे, एक राया सरों आ, दूसरी गोभी सरों आ। सरों की जदों काश्त करते हैं बार बार गल आउंदी आ, आपां पिछले पहलां कणक बारे भी गल कीती सी, तां बीज घट रखना, फासला वध रखना ताकि धुप्प ते हवा पौधे नूं पूरी मिल सके, पानी लोड़ मुताबक लाउणा, मिट्टी की सेहत वल आपां ध्यान देना, हो सके थोड़ा बहुत आपां नाल रलवियां फसलां करनियां, इकल्ली मोनोक्रॉपिंग इक्को फसल नहीं बीजनी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ खेती ਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ खेती ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾਗਾ। 2-3 ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, 750 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ,
ਬੀਜਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਲੰਘਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਲਰ ਦੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰੀ ਗੱਟਾ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਰੋਂ ਕੇਰਨੀ ਆ, ਫੇਰ ਖਾਲੀ, ਫੇਰ ਸਰੋਂ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਗੇ ਤਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸਰੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਰੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ, ਫੇਰ ਸਰੋਂ, ਫੇਰ ਖਾਲੀ, ਫੇਰ ਸਰੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਲਗਭਗ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਬੀਜ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਬੀਜ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 750 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਸਲਾ ਆਪਣਾ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੀਰੀ ਦੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਫਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਕੇਰਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਸਰੋਂ ਕੇਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੀ ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਫੁੱਟ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀਆ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋਰੀਆ ਕੇਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਂ ਨੇ ਫੈਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਗ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲਓ। ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ ਆ ਸੀਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਆ ਪਲਸ ਦਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਐਜ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੁੱਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਦੜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਗੋਭੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲੀ ਸਰੋਂ ਆ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਾੜ ਹੈ ਬੂਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 99 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 99 ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲ ਲੇਟ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਲ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਘੱਟ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਟਰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਬੀਜਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ AP3 ਅਰਕਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਤਾ 7 ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 65-70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਟਰ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਤਾ 7 AP3 ਜਾਂ ਅਰਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 99 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹੀਏ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜ ਘੱਟ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60-70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਆ। ਤਾਂ 60-65 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਮਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਮਟਰ ਨੇ ਫਲੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੱਚੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿਓ ਮਟਰ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਦੇ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਲਫਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਤੇ ਅਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਲਫਰ ਵੱਧ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਪਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਪਸਮ ਵਿਚਲੀ ਸਲਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬੀਜ ਘੱਟ, ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਸਲ ਰਲਵੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀਆ ਸਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰੋਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਇੱਕ ਤੂਈ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ।
ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਟਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਤਾਂ 1 ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਪੋਸਟ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਵੱਢ ਲਏ ਜਾਂ ਤੋਰੀਆ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਰੋਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ, ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਸੀ ਆ। ਅਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਣੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ, 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਸੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਅਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਉਹ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਓਮੇਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਅਲਸੀ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਘੇਰਤਾ, 1 'ਚ ਮਟਰਾਂ ਦਾ, 1 'ਚ ਸਰੋਂ, 1 'ਚ ਮਟਰ, 1 'ਚ ਸਰੋਂ, ਜਾਂ 1 'ਚ ਸਰੋਂ, 1 'ਚ ਤੋਰੀਆ, 1 'ਚ ਸਰੋਂ, 1 'ਚ ਤੋਰੀਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਵਾਹਣ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ 1 ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਰੋਂ, 1 'ਚ ਮਟਰ, 1 'ਚ ਸਰੋਂ, ਜਾਂ 1 'ਚ ਸਰੋਂ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਤੋਰੀਆ, ਤੀਜੇ ਸਰੋਂ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਤੋਰੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪੱਧਰਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜਰ ਲਓ। ਉਹ ਰਿਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਂ ਵੱਟਾਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਤੀ, 1 'ਚ ਮਟਰ, 1 'ਚ ਸਰੋਂ, 1 'ਚ ਮਟਰ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ 1 'ਚ ਸਰੋਂ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਤੋਰੀਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਸਰੋਂ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਤੋਰੀਆ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ, ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਨੱਪ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ।
ਅੰਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਲੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਲੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਉਹ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਡਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਬੀਜਣੇ ਜਾਂ ਤੋਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਣਾ, ਤੋਰੀਆ ਦਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇਰ ਦਿਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਿਜਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਲਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹਲੀਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਛਿੱਟੇ ਦੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਟੇ ਦਾ ਬਰਸੀਮ ਆ, ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਵੀ ਜੰਮ ਆਈ, ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਮ ਵੀ ਜੰਮ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਸੀਮ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਐ ਵਿਰਲੇ ਪੌਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਬਰਸੀਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਕਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇਰਤਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣਾ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਬਰਸੀਮ ਵੀ ਜੰਮੂਗਾ, ਸਰੋਂ ਵੀ ਜੰਮ ਆਊਗੀ। ਬਰਸੀਮ ਆਪਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੋਂ ਲੈਣਾ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ 3 ਫੁੱਟ। ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਵਿਰਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, 2 ਫੁੱਟ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 3 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ 3 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਸੀਮ ਆ। ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਰਸੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਪਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰੋ। ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਸੀਮ ਸਿੱਟੋ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਸੀਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਬੀਜੋ। ਲੇਟ ਬੀਜਾਂਗੇ ਘੱਟ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟਣਾ, ਬਰਸੀਮ ਥੱਲੇ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਰਸੀਮ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਝਾੜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਫਸਲ। ਇਹ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਸੰਘਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਆਰੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 12 ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ, ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਅਗਲੇ ਮੱਥਿਓਂ ਟੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਾ। ਖੜਕੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੈੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੀਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਰਿੱਜਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਹਲੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਜਾਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਲਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਊਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਤਜਰਬਾ, ਸੁਝਾਅ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 83 072 91 198, 8307291198। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।